جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اسپورٹس کمپلیکس تربیلا روڈ ہری پور میں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ڈاکٹر اسامہ رضی نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان اسی ملک کا اصل سرمایہ اور مستقبل ہیں، مگر افسوس کا آج تعلیمی نظام انہیں جدید سائنسی اور IT مہارتوں سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کمیٹی گراؤنڈ ہری پور میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو کابل کے نام سے IT پروگرامبلٹی ٹیسٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر جماعت اسلامی ہزارہ ڈویژن کے امیر عبدالرزاق عباسی، الخدمت فاؤنڈیشن ہزارہ ریجن کے صدر غزن اقبال خان، جماعت اسلامی ضلع ہری پور کے امیر طاہر عتیق صدیقی، الخدمت فاؤنڈیشن ہزارہ ریجن کے جنرل سیکرٹری کامران ریاض نے بھی خطاب کیا، جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن ہری پور کے صدر عبدالمالک، جنرل سیکرٹری آفد عثمان سراج، قاضی تنزیل الرحمان، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ بنو کابل پروگرام جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کا وہ انقلابی قدم ہے جو نوجوانوں کو IT کی تعلیم دے کر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، اپنے والدین کا سہارا بنانے کے قابل کریں گے۔ والدین کو معاشی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اسامہ رضی نے کہا کہ یہ ذمہ داری دراصل حکومت وقت کی تھی، وہ تعلیم، روزگار اور IT کے مواقع فراہم کرتی، لیکن بدقسمتی حکمران طبقہ صرف اپنی کرسیوں کے تحفظ میں مصروف رہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تعلیم اور روزگار کے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں اور حکمرانی کا نظام فارم 47 کے ذریعے مسلط کردہ جعلی اقتدار پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو چند مخصوص طبقات اور جرنیلوں اور جگیرداروں، نوکرشاہی اور سرمایہ دار اشرافیہ نے یرغمال بنا رکھا ہے، جو کہ عوام کے وسائل کو لوٹ کر ملک کو معاشی تباہی کے دانے پر لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آج چہروں کی تبدیلی نہیں بلکہ پورے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، جبکہ اس ملک کا سیاسی معاشی نظام عوام کی ساتھ واپس لائیں گے تب تک حقیقی ترقی ممکن نہیں۔ ڈاکٹر اسامہ رضی نوجوانوں سے کہا کہ وہ یہ مایوس نہ ہوں بلکہ اپنی ٹیکنالوجی اور کردار کی قوت سے اس ملک اور مستقبل بنانے کے قابل رہیں۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آپ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں تاکہ آپ لوگ اپنے والدین کا سہارا بن سکیں، تاکہ آپ لوگ اپنے ملک، پیارے ملک پاکستان کو معاشی غلامی سے نکال سکیں، اور اس لیے کہ آپ لوگ فارن ایکسچینج کما کے یہ جو ہمارے حکمران کشکول لیے، کبھی IMF، کبھی قل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب غزن اقبال خان صاحب، ریجنل پریزیڈنٹ ہزارہ الخدمت فاؤنڈیشن، ملک کامران ریاض اوان صاحب، جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ہزارہ ریجن، جناب طاہر عتیق صدیقی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ہری پور، الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، جماعت اسلامی کے ذمہ داران، تنظیم ساتھ یوتھ اسلامی جمعیت طلبہ اور ہری پور کے ڈسٹرکٹ انتظامیہ، مجھے میرے بچوں اور بچیوں، میرے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا، لاہور سے تشریف لائے، اور پھر میں آپ سب کو اس گراؤنڈ کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کامران ریاض صاحب کو بتا رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہماری بچیاں رہ گئی تھی مانسیرا ٹیسٹ سے، بچے رہ گئے تھے دور اور جگہ کوئی نہیں، سے کراؤڈ کی وجہ سے وہاں پر بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا، تو اسی وقت حافظ رحمان صاحب نے ہمیں کہا، حکم دیا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو بچے اور بچے رہ گئے ان سے دوبارہ ٹیسٹ لیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہزارہ ڈویژن کا بچی اور بچہ جس نے الخدمت فاؤنڈیشن کے اس پروگرام بنو کابل میں رجسٹریشن کرا رکھی ہوئی ہے، ہم اس کو انشاءاللہ ٹرین کریں گے، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ تو یہ ہم ان کی شکر گزار ہیں بچوں اور بچیوں، حافظ رحمان صاحب نے، کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر آپ کے لیے ایسا انقلابی پروگرام شروع کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر آپ نے صحیح طریقے سے حاصل کر لیا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میں سے ہر بچے اور بچہ
3 महीने की ट्रेनिंग करके इतने पैसे कमा लेगा कि वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस भी खुद अदा करेगा इंशाल्लाह, और अपने वालिदैन को भी कमा के देगा। एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम है, और मैं सलाम पेश करता हूँ हाफिज फरमान साहब को कि उन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया। वरना हमारे जो सियासी लीडर थे, जब दुनिया तरक्की कर रही थी, चाइना, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान, जब उनके लोग अपने नौजवानों को आईटी की तालीम दे रहे थे, कंप्यूटर की तालीम दे रहे थे, उस वक्त पाकिस्तानी हमारे सियासतदान अयाशा कर रहे थे, अपने बच्चों को लेकर लंदन और पेरिस और दुबई में कर रहे थे, और पाकिस्तानी कौम के बच्चों को टिकटॉक पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, ट्विटर पे लगाया, वीडियो गेम्स पे लगाया, ताकि उसे कोई फायदा नहीं हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों और बच्चियों, आप हज़रत फरमान ने आपको ये विजन दिया है, आपको ये रास्ता दिखाया है कि आप ये मोबाइल जो आपके जेब में होता है, जिसके बेकार इस्तेमाल की वजह से आप अपनी आंखें भी जाया कर रहे होती हैं, आप अपना जिस्मानी कुव्वत भी जाया कर रही होती हैं, आप अपना टाइम भी जाया कर रहे होते हैं कि रात सारी बेकार मोबाइल को यूज कर करके सुबह ना नमाज पढ़ते हैं, न कुरान से बड़ा ताल्लुक होता है, न क्लास में बड़ा दिल लगता है, अपनी जिंदगी तबाह कर रहे होते हैं। आप हज़रत फरमान ने कहा है कि अगर ये मोबाइल आपने सही इस्तेमाल कर लिया, जिसका तरीका बनो काबुल 3 महीनों में देगा आपको, तो उन्होंने कहा है कि ये नारा लिया है, क्लिक लर्न एंड अर्न, कि आप एक बटन दबाएंगे, आप इल्म हासिल करेंगे और फिर अर्न करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। ये इनकलाबी प्रोग्राम है मेरे बेटों और बेटियों। बस जरूरत इस अमर की है कि आपने इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है, आपने लैपटॉप का सही इस्तेमाल करना है, और हमारा वादा है, अखिदमत फाउंडेशन का वादा है, हाफिज फरमान का वादा है कि हम इंशाअल्लाह किसी बच्चे और बच्ची को किसी एमएलए और एमपी के दर पर ठोकर नहीं खाने देंगे। ये सिफारिश का जो कल्चर, रिश्वत का कल्चर, जिसकी वजह से आपको नौकरी भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से नौजवान घरों में बैठे हुए, नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं, नौजवान खुदकशी में मजबूर है, इंशाल्लाह आपको अपने पांव पे खड़े करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये हरिपुर के गैरतमंद बच्चे और इतनी तादाद में जो मेरी बेटियां और मेरी छोटी बहनें आई हैं, इंशाल्लाह वो हरिपुर की भी तकदीर बदलेगी, वो अपनी भी तकदीर बदलेगी, और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की भी तकदीर बदलेगी। पाकिस्तान को गुलामी के जो IMF की गुलामी है, उसके गुलामी के पंजों से निकालेगी, अमेरिका की गुलामी से पंजों से निकालेगी। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि एक तो आपने 3 महीने सही लगाना है, मेहनत करनी है, और जितना आपने पढ़ सके, आप हज़रत फरमान साहब ने कहा है 1 कोर्स करना चाहें, 2 कोर्स करना चाहें, 3 कोर्स करना चाहें, सारे मुफ्त कोर्स करवाएंगे। इसलिए आप दरखास्त करते हैं कि आप इससे फायदा उठाएं। और दूसरी और अहम बात मेरे बच्चों और बच्चियों, ये जो निजाम के ऊपर बात करेंगे उसामा रज़ी साहब, मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा अपना हज़ारा डिवीजन महरूम है, और जिस खत्ते में डॉक्टर उसामा साहब हम खड़े, ये तरबीला डैम की जगह है, ये तरबीला डैम के बिल्कुल साथ है। इन लोगों ने अपनी जमीनें देकर, अपने वालिदैन की कब्रों के ऊपर से अपने घर देकर तरबीला डैम बनाया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद रोशन है, जिसकी वजह से लाहौर रोशन है। लेकिन इन लोगों के साथ वादा किया गया था कि आपको हम जमीनें भी देंगे, आपको हम घर भी देंगे, आपको मुफ्त तालीम देंगे, सेहत देंगे, आपकी गलियां पक्की होगी। लेकिन आपने देख लिया कि ना इन लोगों को वादे पूरे हुए, ना इनके रोड बने, ना अस्पताल बने, ना इनके बच्चों को नौकरियां दी गई। और बच्चों और बच्चों, ये जो हज़ारा कंपनी बनी है, वो आपने बनाई है हैस्को कंपनी, ये इसलिए बनाई गई थी, हमें ये ख्वाब दिखाया गया था कि यहाँ आपको बिजली सस्ती मिलेगी, रेगुलर मिलेगी, और 3000 से ज्यादा बच्चे और बच्चे भर्ती करेंगे। लेकिन ना हमें बिजली मिलती है, ना सस्ती मिलती है, और 22 साल के लोग भर्ती कर दिए गए। मेरे बच्चों और बच्चियों, जमात इस्लामी हज़ारा लाहौर में हमारा इज्तिमा हो रहा है 21, 22 और 23 को। पूरे पाकिस्तान के नौजवान मीनारे पाकिस्तान पे हाफिज फरमान के लबकात पर लबैक करते हुए जाएंगे, जहां पर इंशाअल्लाह एक जबरदस्त सेशन होंगे, पूरी दुनिया के इस्लामी तरीकों के लीडर आएंगे, जहां पर दुनिया में आला मुकाम रखने वाले लोग जिन्होंने दुनिया में कामयाबी हासिल की, वो भी आपके साथ सक्सेस स्टोरी करेंगे। आपको एक तो मैं दावत देता हूँ, 21, 22, 23 नंबर खुद भी जाना है, अपने वालिदैन को भी लेके जाना है। वहां पर एक रूहानी महफिल भी होगी, इल्मी भी महफिल होगी। लेकिन उसके बाद जमात इस्लामी हज़ारा इंशाअल्लाह हज़ारा के अबू के लिए तहरीक चलाएगी। आपके तरबीला डैम की जो अरबों रुपए की राशि है, वो इंतजामों से छीन कर आप पे खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। आपके कॉलेज बनेंगे इंशाअल्लाह, आपके अस्पताल बनेंगे इंशाअल्लाह,
आपके रोजगार रोड बनेगी इंशाअल्लाह, और इस मामला के महकमों में आपको रोजगार मिलेगी। ये तहरीक में भी आपने अपने साथ देना है। मुझे उम्मीद है कि जब टेक्नोलॉजी के आप हासिल करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, अपने पांव पर खड़े होंगे, तो फिर हज़ारा के हुकूक की तहरीक में भी हमारा साथ देंगे और मिलजुल कर इस हज़ारा को तरक्की याफ्ता हज़ारा बनाएंगे, इस पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाएंगे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जमात इस्लामी हज़ारा नहायत मोहतरम गज़न भाई, ब्रादर अजीज़ ताहिर अतीक साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे नहायत ही अजीज़ बेटों और मेरी इज़्ज़त माँ बेटियों, आज आप यहाँ एक टेस्ट देने के लिए आए हैं और काफ़ी तकरीरें आप सुन भी चुके हैं, और जब गर्मी इतनी हो तो ज़्यादा तकरीरें जो हैं वो बड़ी नागवार गुजर रही होती हैं। तो मैं, आप यकीन रखिए, मैं आपके सामने कोई तकरीर नहीं करूँगा और ये आखिरी तकरीर है इंशाअल्लाह, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। लेकिन एक बात है, क्योंकि इस वक्त हम यहाँ जो बैठे हैं तो ये एक घर की तरह बैठे हैं, ये एक तरह का हमारा ख़ानदान है, हमारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर बैठे हैं, तो हमें कम से कम इस पे सोचना तो पड़ेगा कि आखिर क्या बात है कि जमात इस्लामी को, जो इस मुल्क की एक सियासी जमात है, और जमात इस्लामी के जो खिदमत का इदारा है अल-खिदमत जमात इस्लामी, वो लोगों को आईटी की तालीम देने के लिए पूरे मुल्क में जमात के लोग मारे मारे फिर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे बच्चियों को जो है आईटी की तालीम दे सकें। तो ये काम तो हमारे स्कूलों में होना चाहिए था, हमारे कॉलेजों में होना चाहिए था, हमारी यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए था, हमारे तालीमी इदारों में होना चाहिए था। ये काम तो हुकूमत को करना चाहिए था। तो ये काम वहाँ क्यों नहीं हो रहा, और ये सारी तालीम हमें वहाँ क्यों नहीं मिल रही, और जमात इस्लामी को ये काम करना क्यों पड़ रहा है? ये तो एक बुनियादी सवाल है ना, कि जहाँ हम फीसें देते हैं, हजारों लाखों रुपए खास तालीमी इदारों में फीसें जाती हैं, उसके बावजूद बच्चे आज की आईटी की तालीम से महरूम हैं। और इस मुल्क में सिर्फ हम जैसे हमारे ये बच्चे बच्चियां महरूम नहीं है, बल्कि आपसे भी ज्यादा बदतरीन सूरत हाल में 2.5 करोड़ बच्चे सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, जिन्होंने कागज का एक वर्क नहीं देखा, जिनके हाथ में कभी कोई पेंसिल या कलम आया ही नहीं। तो इस मुल्क की कितनी बदतरीन सूरत हाल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है कि कोई सियासी जमात वो कहे कि भाई हम दुनिया के मुताबिक आईटी की तालीम अपने बच्चों को दें ताकि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ कमाने के काबिल हो सके? हमारा मुल्क इतना ऐसा बर्बाद क्यों हो गया है? आपको मालूम है, इस मुल्क को सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इंतजाम जिस शख्स ने देकर दिया था, उसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। वो इन्हीं पीले स्कूलों से पढ़कर जवान हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बना बेल्जियम में जाकर। आज भी हमारे मुल्क में 30 लाख से ज्यादा लोग पिछले 3 सालों में इन हुक्मरानों के जराइम और इन मजालिम की वजह से जो ये अपने मुल्क पर ढा रहे हैं, अपनी कौम पर, अपने बच्चे बच्चियों पर ढा रहे हैं, ये इस मुल्क को छोड़कर चले गए। जिन्होंने तालीम हासिल की, जो इंजीनियर बने, जो डॉक्टर बने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, जिन्होंने और बहुत सारी तालीम हासिल की, लेकिन उसके बाद उनका इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा कब तक होता रहेगा, और ये कभी खत्म भी होगा या नहीं होगा? इसकी खराबी की बुनियादी जड़ क्या है? इसकी खराबी की एक बुनियादी जड़ है, हर वो मुल्क आगे की तरफ बढ़ता है जिसका सियासी निज़ाम सही होता है, वो उसके अवाम के हाथ में होता है, और हर वो मुल्क तबाह हो जाता है जिसका सियासी निज़ाम एक मखसूस टोला कैप्चर कर ले, हाईजैक कर ले, और उसके नतीजे में वो मुल्क को लूटना शुरू कर दे, और लुटेरों का एक टोला, ताकतवरों का एक टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाए। और हमने तो इतनी बदतरीन सियारात देखी है कि इन काबिजीन, इस एलीट कैप्चर की वजह से, जिसमें जर्नल शाही है, जिसमें नौकर शाही है, जिसमें जागीरदार हैं, जिसमें लुटेरे सरमायादार हैं, ये
0.5% سے بھی کم لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو ہائی جیک کر لیا ہے، اس کے سیاسی اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور ایک جعلی فارم 47 کی حکومت اس ملک پر مسلط کر دی ہے، اور اس ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب یہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر رہے گا۔ بھائی پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان ایک فلاحی اسلامی ریاست کے لیے بنا تھا جہاں کا اقتدار عوام کی رائے سے فارم 45 کے مطابق حکومت بنے۔ ان کا نظام قوت اخوت عوام، لیکن پاک سرزمین کا جو نظام ہے وہ اس حکمراں ٹولے کی قوت کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور عوام کو کمزور کر دیا، عوام کو حقیر کر دیا، عوام کو بے روزگار کر دیا، عوام کو ذلیل اور رسوا کر دیا، عوام کے مستقبل کو اس طرح سے کچل دیا کہ اس سے پہلے یہ ملک ٹوٹ چکا ہے اور آج یہ ملک بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی ملک کی آج کے اس جدید دور میں سیکورٹی کا انحصار اس کی تعلیم پر، اس کی کمپیوٹر اور سائنسی ٹیکنالوجی پر، اس کی فزکس اور اس کی کیمسٹری کی ترقی پر ہے۔ وہ پرانا دور نہیں ہے کہ لوگ ٹینکوں پہ کھڑے ہو کے مکے لہرائیں کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ بھائی وہ زمانہ گزر گیا، اب تو ٹیکنالوجی کے ذریعے ساری جنگ ہو رہی ہے، لہذا اس ملک کے دفاع کا انحصار بھی اس پر ہے کہ ہمارے ملک کے ان ہنرمند، ان باصلاحیت، جن میں نامعلوم کتنے ڈاکٹر عبد القدیر خان موجود ہیں، نامعلوم کتنے بہترین سائنسدان یہاں پر ہماری بچیوں کی صورت میں بیٹھے ہیں اور ان کو محروم کر دیا گیا اور یہ ہم سے ہمارا مستقبل چھین رہے ہیں اور یہ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور لوٹنے کے بعد یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ کوئی جزیرے بنائے گا، کوئی اپنی کوٹھیاں لندن میں بنائے گا، کوئی آسٹریلیا میں بنائے گا، کوئی یورپ میں بنائے گا، کوئی امریکہ میں بنائے گا، اور ہم سے کہیں گے ہم افغانستان سے لڑیں گے، ہم انڈیا سے لڑیں گے، ہم ایران سے لڑیں گے، ہم چائنا کی دوستی۔ چائنا سے دوستی جو ہے اپنی خراب کر لی اپنے خاندانی اور اپنے طبقاتی اقتدار کے مستقبل کے لیے، لہذا ہمارا تعلیمی نظام اس وقت صحیح ہوگا جب ہمارا سیاسی نظام صحیح ہوگا، جو سیاسی نظام ان لٹیروں نے ہائی جیک کر لیا ہے اور فارم 47 کی ایک جعلی حکومت ہماری پارلیمنٹ اور کیبنٹ کے اوپر مسلط کر دی ہے، اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب یہ اسرائیل کی طرف، یعنی وہ چیزیں جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے، یہ اس طرف ہمیں پیش قدمی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارا لٹکا ہوا ہے، حالات بڑے سنگین ہیں، بہت ہی بحرانی ہیں، بہت ہی شدید ہیں، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لہذا ہم سب کو مل کر یہ جو پورا پاکستان، اس کے جو 25 کروڑ عوام ہیں، جو 99.5% لوگ ہیں، جو ان 0.5% اقلیت سے الگ عوام ہیں، یہ سب ایک خاندان بن کر ہم کو اس ملک کو ان آقاؤں کی، اس ایلیٹ کیپچر کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کرنا ہوگا۔ جب تک ہمارا نظام اور ہمارا خاص طور پہ سیاسی نظام آزاد نہیں ہوگا، ہم آزاد نہیں ہو سکتے اور ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کے بنو قابل کے پروگرام میں کتنے بچے بچیاں آئیں گے؟ بچے بچیاں تو یہاں کروڑوں ہیں، کروڑوں کو کون تعلیم دے گا؟ ہم کیا خالی اپنا مستقبل دیکھیں گے؟ ہماری لڑائی اس ملک کے کروڑوں بچوں کی لڑائی ہے، اس ملک کے کروڑوں عوام کی لڑائی ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اس لڑائی میں چہروں کی تبدیلی سے ہمارے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ ہمارے ملک کو اس پورے ظلم کے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم 78 سال سے چہرے بدل رہے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ایک مرتبہ جماعت اسلامی کی آپ اس بات کو مان لیجئے اور اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے کہ اس ملک کو چہروں کی نہیں، نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے جو ساری دنیا میں نوجوان لے کر آ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سری لنکا میں اور غاسو میں، اور اس وقت جو ہے ایک اور افریقی ملک میں، تو دنیا میں نوجوان بیدار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی اصل طاقت، اور اس طاقت سے اس ملک انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس ملک کو بدلیں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ابھی تو میں تقریر شروع کرنے جا رہا تھا لیکن میں رک گیا اور تقریر ختم کر